शांति 29 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एबे घर को जीवाकू हेब सेथिपाई देह सहित देहर सबु संबंध को भूली केवल मोते मने पकाओ एवं पवित्र हुआ। एबे घर को जीवाकू हेब सेथिपाई देह सहित देहर सबु संबंध को भूली केवल मोते मने पकाओ एवं पवित्र हुआ। प्रश्न आत्मा संबंध रे केउ एक सूक्ष्म कथा को सूक्ष्म बुद्धिवान संतान माने ही बुझी परिबे। आत्मा संबंध रे केउ एक सूक्ष्म कथा को सूक्ष्म बुद्धिवान संतान माने ही बुझी परिबे। उत्तर आत्मा उपरे छुंचीरे कलंकी लागिबा भली धीरे धीरे कलंकी लागी जाइछे। ताहा केवल जोगयुक्त रहिबा द्वारा ही छाड़ी जीव। जेतेबेले कलंक पूरा छाड़ी जीव अर्थात आत्मा तम प्रधानरु सत्व प्रधान होई जीव सेतेबेले बाबांक प्रति अधिक आकर्षित हेब एवं बाबांक सहित घर को फेरी पारिब। 2 जेते जेते कलंकी छाड़ी छाड़ी जीव सेते सेते अन्य मानकु मध्य बुझाइबा पई आग्रह बढ़ी चलिब। एही सबु कथा बुझिबा पई बहुत सूक्ष्म अटे जहाकू मोटा बुद्धि वाला बुझी परिबे नाही। ओम शांति। भगवानुवाच एबे तुम बुद्धि रे किए अछंती? दुनिया रे थिबा गीता पाठशाला मानकरे भगवानुवाच कहिबा द्वारा कृष्ण ही बुद्धि रे आसीबे। एठारे तुम संतान मानकु तो सर्वोच्च बाबा ही मने पड़िबे। वर्तमानर एही समय हेउछि पुरुषोत्तम हेबार संगम युग। बाबा पिला मानकु बसी बुझाउछंती जे देह सहित देहर सबु संबंध तुटाई निजकु आत्मा भाव। एहा बहुत जरूरी कथा अटे जहाकि एही संगम युगरे बाबा बुझाउछंती। आत्मा ही पतित होईछि पुणी आत्मा को पवित्र होई घर को जीवाकू हेब। पतित पावन को मने पकाई आसीछंती किंतु तांका विषय रे किछि हेले जानी नाहंती। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधकार रे अछंती। भक्ति हेउछि राति ज्ञान हेला दिन। रात्रि रे अंधकार दिन रे आलोक रही थाए। दिन हेला सत्य युग राति हेउछि कली युग। एबे तुमे कली युग रे अछ सत्य युग को जीवार अछि। पवित्र दुनिया रे पतित हेबार प्रश्न ही उठु नाही। जेतेबेले पतित होइथांती सेतेबेले ही पवित्र हेबार प्रश्न उठे। पवित्र थिबा समय पतित दुनिया मने भी पड़े नाही। एबे पतित दुनिया होइथिबारु पवित्र दुनिया मने पड़ुछि। पतित दुनिया सृष्टि नाटकर अंतिम समय अटे। पवित्र दुनिया आरंभ समय अटे। सेठारे केही पतित होई परिबे नाही। जेउ माने पवित्र थिले सही माने पुणी पतित होई जाइछंती। 84 जन्म मध्य सही मानकर बोली बुझा जाउछि। एहा बुझिबा पाई तो बहुत गुह्य कथा अटे। अधा कल्प भक्ति करिछंती ताहा एते शीघ्र छाड़ी परिबे नाही। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधकार रे अछंती। कोटिकरे गोटिए केही बुझुछंती। बड़ मुस्किल रे कहार बुद्धि रे एकथा धारण हेउछि। बाबा मुख्य कथा कहउछंती जे देहर सबु संबंध भूलेई मते मने पकाओ। आत्मा ही पतित होईछि। आत्मा को ही पुणी पवित्र हेबाकू पड़िबो। एही कथा बाबा ही बुझाउछंती। काहेकि ना एही बाबा प्रिंसिपाल बणिया डाक्तर बारिस्टर सबु किछि अटंती। एही नाम सबु सेठारे रहिबो नाही। सेठारे एही पाठ पढ़ा मध्य रहिबो नाही। एठारे चाकिरी करिबा पई पाठ पढ़ुछंती। आगरू महिला माने एते पाठ पढ़ु नथिले। एसबु परे शिखिले। स्वामी मरीगले किए संभाळिबो। सेथिपाई महिला माने मध्य सबु किछि शिखुछंती। सत्य जुगरे तो एपरी कौनसी कथा हेब नाही जहा पाई चिंता करिबाकू पड़िबो। एठारे मनुष्य असुविधा समय पाई धन जमा रखी थांती। सेठारे ते एपरी खियाल ही आसीब नाही जहा पाई चिंता करिबाकू पड़िबो।
ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଧନବାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ। ହୀରା ନୀଳାର ଖଣି ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଜମି ସବୁ ଟାଙ୍ଗରା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଜମିରେ ଆଉ ସେଭଳି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାକାର ଫୁଲ ଏବଂ ଏଠାକାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେ ବି ଆମେରିକାରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଞ୍ଜି ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି କମି କମି ଯାଉଛି। ମାଟି ହିଁ ସେହିପରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଫରକକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ତାହା ତ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖୁଛ। ସେଠାକାର ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ହୋଇପାରେ ସେଠାକାର ଶସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିପାର, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ। ସେଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କେତେ ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ଭରି ରହିଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆ କଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ। କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ତୁମ କଥାରେ ହସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହା ନୂଆ ଭାଷା, ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ଆତ୍ମିକ ପିତା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ କଥାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯାଇ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଇଛନ୍ତି? ଏପରି ତ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ବାବା ତ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିସମର ଅନେକ ଜାତି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବହି ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଧର୍ମ, କେତେ ଭାଷା ସବୁ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏତେ ଧର୍ମ, ଏତେ ଜାତି ସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା ହିଁ ଥିଲା। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଏହି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଭାଷାଭାଷୀ ଆତ୍ମା ସବୁ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଯିବ। ବାହା ବାହା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନିବେ ନାହିଁ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ, କମିଶନର ଆଦି ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ତ କେହି ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ହୋଇଗଲେ ଯାଇ ବୁଝିବେ। ଏବେ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବେ। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଏସବୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବୁ? କିନ୍ତୁ ଛୁଞ୍ଚିରେ ତ କଳଙ୍କି ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଚୁମ୍ବକର ଆକର୍ଷଣ କିପରି ହେବ? ଜଙ୍କ ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଚୁମ୍ବକକୁ ଧରିପାରିବ। ଯଦି ଛୁଞ୍ଚିର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍କ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ସେତେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଏବେ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଅଟୁ। ଜଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି।
ଯେତିକି ଯେତିକି ମନେ ପକାଇବ ସେତିକି ଜଙ୍କ ସଫା ହେଉଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିଛି ନା, ଜଙ୍କ ଯେପରି ଲାଗିଛି ଛାଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କାହାର ଅଧିକ ସେତିକି ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଛି, କାହାର କମ୍। ଯେତେ ଅଧିକ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଥିବ ସେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆମାନେ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟମାନ ବାହାରୁଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଦି ତିଆରି କରିବୁ? ହୋଇପାରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବାହାରିପାରେ। ଏବେ ତ ସମୟ ଅଛି, ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶ ନ କରିପାରିଲେ ଅବନତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ତେବେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଛୁଞ୍ଚି ଉପରେ ବହୁତ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବିଲକୁଲ ଅଳ୍ପ ଜଙ୍କ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଅଧା କଳ୍ପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଉଛି। ଅଧୋଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ବିକାରୀର ଗାୟନ ରହିଛି। ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀମାନ ରହିଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି। ଚିହ୍ନ ତ ରହିଛି ନା। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଚିହ୍ନ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛ ନା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ, ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ତାହା ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ। ଅନେକ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ମନେ ରହିଥାଏ। ବାରିଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଦିଅ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିନେବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝାଇବି। କେବେ କେବେ ଭାଷଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ଏପରି ବୁଝାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମନେ ମନେ ଭାଷଣ କରିବା ଦରକାର ବା ଲେଖିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଦେଖିବା ଦରକାର ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିଛି ତ। ଯେତେ ଚିନ୍ତନ କରିବ ସେତେ ଭଲ। ବାବା ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଭଲ ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସେବା ବିନା ମଜା ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛ, କେଉଁଠୁ 2-4 ଜଣ, କେଉଁଠାରୁ 6-8 ଜଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ତ ଜଣେ ହେଲେ ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁସିଆର ହୋଇଯାଉଛ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯେ କାହାକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଦରକାର। ନାଡ଼ି ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଇଏ ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଗୀତା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ସେ ତ ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ସାରିଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିଁ ରହି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ନେବେ। ବିବାହ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏତେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବିବାହ କଲେ ପୁଣି ସମ୍ବନ୍ଧ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ କଲୁ,
ତୁମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବିଭୂତି ବୋଳି ହୁଅନ୍ତି, ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥାନ୍ତି, ବେଶ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଏପରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହି ନିଶ୍ଚୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଙ୍କ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। କେହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ, କେହି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଯିବେ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍କ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କାମ ଚିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି କହିଥାନ୍ତି। କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଜଳି କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋରା ହୁଅ। ଏହି କଥା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କଥା ହିଁ ନିଆରା ଅଟେ। ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୁହ, ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ପୁଣି ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ଭଗବାନ ବାଚ ବେଦ ଉପନିଷେଦ ଆଦି ପଢ଼ି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି କେହି ବି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ତମୋ ରଜୋ ସତ୍ତ୍ୱ ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମଝିରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଜଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ବାବା ଆମକୁ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ତର ମନରେ ସେହିଭଳି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ନା। ବିଦେଶକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ନେହ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ, ସିଏ ଭଲ ପଦ ପାଇବେ। ଭାରତରୁ ହିଁ ଚାରା ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ନାମ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବ। ଖବରକାଗଜ ତ ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଖବରକାଗଜବାଲା କେବେ ଭଲ ଲେଖିବେ ତ କେବେ ଖରାପ ଲେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଶୁଣି କଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା। ଯିଏ ଯାହା ଶୁଣାଇ ଦେଲା ତାହା ଲେଖିଦେବେ। ଶୁଣିବା କଥାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରମତ କୁହାଯାଏ। ପରମତ ତ ଆସୁରୀ ମତ ହୋଇଗଲା, ବାବାଙ୍କର ହେଲା ଶ୍ରୀମତ। କେହି ଯଦି ଓଲଟା କଥା କହିଦେଲେ ତେବେ ଆସିବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛ, ଏହା ତୁମର ନମ୍ବର 1 ସେବା ଅଟେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ସେବା କରୁଛ, ଫଳ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳୁଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଏଠାରେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ କରୁଛ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଛୁଞ୍ଚି ଉପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି। ତାକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଛୁଞ୍ଚି ଉପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି, ତାକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସରେ ଭରପୁର ରଖି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନାଡ଼ି ଦେଖି ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସରେ ଭରପୁର ରଖି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନାଡ଼ି ଦେଖି ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବହୁତ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ବେହଦର ବୈରାଗୀ ଭବ। କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ବେହଦର ବୈରାଗୀ ଭବ। ଏହି କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ହେଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଚଢ଼ିବାର କଳା ରହିଛି। ଦୁନିଆ ପାଇଁ ହାହାକାରର ପରିସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ ଜୟକାରର ଖୁସି। ତୁମେମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ହେଉନାହଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖେଳକୁ ଦେଖୁଛ। କେହି ଯଦି କାନ୍ଦୁଛି ବା ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଜା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସହଜରେ ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧରଣୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଣୀ ସାଥିରେ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧରଣୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଣୀ ସାଥିରେ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ଯେପରି କୌଣସି ମେସିନକୁ ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଥରେ ସେଟ୍ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆପେ ଆପେ ତାର କାମ କରି ଚାଲିଥାଏ। ସେହିପରି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ବା କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଷ୍ଟେଜକୁ ଏହିଭଳି ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦିଅ, ଯାହାକି ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ବା ଶବ୍ଦ ବା କର୍ମ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପିତା ଶିବ, ସଂକଳ୍ପକୁ ତୁମ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ତନୟ। ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନି ତୁମ ସମୟ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ତନୟ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଅର୍ଥେ ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ନ ଯିବ ବ୍ୟର୍ଥେ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଦିଅ ସେବାରେ ଲଗାଇ ମନ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ମନରେ ତୁମର ନରଖ ମୋହ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୁତ। କର୍ମ କର ହୋଇ ଅନାସକ୍ତ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୁତ। ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବ ନାହିଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥେ ତୁମେ ଯିବ ଆଗେଇ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ସଦା ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରିବ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି, ତୁମର ହେବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ହେବ ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧୀନ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ହୋଇ ତୁମେ ବତୀ ଘର ଦେଖାଅ ଆଲୋକ, ଜଗତ ନର ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। କର ସର୍ବଶକ୍ତି ବିତରଣ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ହେ
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ବାବା ସାଥେ ଫେରିବ ସଦନ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। କହୁଛନ୍ତି ପିତା ଶିବ ସଂକଳ୍ପକୁ ତୁମ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାତନୟ। ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନି ତୁମ ସମୟ ହେ ବ୍ରହ୍ମାତନୟ।